वेलकम टू बी विद इब्रा वंस अगेन। राځئ نن خبره کوو چې د اسرائیل او د فلسطین د جګړه په څه ده. دا جګړه د څومره ټیم نه روانه ده، منځ کې څه وشو، فلسطین نه چاته سپورټ ملاویږي او د اسرائیل نه چاته سپورټ ملاویږي او حل به یې څه وي. راځئ د اسرائیل اور د فلسطین د دې منځ کې چې کومه ده جګړه ده، دا اصل جګړه دی په ټریټري باندې ده، मतलब रहने की जगह। इसराइल वाई जो फलस्तीनियान ज़मीन पर ज़े के आबाद दी, जबकि फलस्तीनियान वही जो इसराइल ज़मीन पर ज़े के आबाद दी। दादाई मंस की यूनाइटेड नेशन प्लान रागले दे, मतलबी जगह उस चकम जंग शुरू दे पर 7 अक्टूबर बाले जंग शुरू दे दा 7 अक्टूबर 2023 په دې تاریخ باندې حماس اور د اسرائیل په منځ کې جنگ شروع ده. لیٹ می کلیر ون تھنگ، حماس دا یو میلیټنټ ګروپ ده. حماس د چا؟ د اسرائیل. د حماس سره سره دلته کې یو بل ګروپ هم دا ورته ویلی شي اسلامک پلسټینین ګروپ، اسلامک پلسټینین جهاد. دا بل گروپ دی. دا گروپ اور حماس دی دواړه په شریکه باندې حمله کوي په چا؟ په اسرائیل. اسرائیل جوابی کاروایی کوي په چا باندې؟ په غزه. غزه کې فلسطینین آباد دي، دا یو شهر ده. 7 اکتوبر باندې ایدی دا جګړه سٹارټ ده. ایدی نه مخکې ایدی جګړې شوي دي په 1947 کې اور 1967 کې. د اسرائیل ټوټل آبادی دا 9 ملین، मतलब 90 लाख कसान दिया، और द फलस्तीन टोटल आबादी एदई दा 5 मिलियन दा 50 लाख दी. दई सरे दे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ढेर ज़्यादा था د اسرائیل سره. दई په टेक्नोलॉजी کې ढेर مخکې دي. نو دغه टेक्नोलॉजी یا انوینشنز د وجې د ایجاداتو د وجې دای په نورو ویسټرن کنټریز باندې ډېر غټ اثر ده، انفلوئنس ده، امریکنز باندې، برټش باندې، په دغه ټولو ملکونو باندې، یورپین ممالک چې څومره هم دي هغې باندې د اسرائیل ډېر لوی اثر ده، ځکه چې دوی د ټیکنالوژي استعمال ډېر زیات کړی ده. لغوندې په ټیکنالوژي کې تکړه دي. سټینز والا که مونږ وګورو نو دی اسلامک دي، پیور اسلامک خلک دي. دوی ته د اسلامک کنټریز نه سپورټ پکارو خو چې نه میلاویږي. وجه څه ده چې سپورټ ورته نه میلاویږي؟ وجه دغه ده چې د اسرائیل چې کوم انفلوئنس ده، کوم اثر ده په دې ممالکو باندې، دغه اثر په دې ممالکو هم شته ده. یو خو دې ته ویلی شي ډایرکټ انفلوئنس، یو انډایرکټ انفلوئنس ده. که دلته کې امریکا ده او د دې امریکا د اسرائیل سره برادرانه تعلقات دي، دا برادرز دي اصل کې. دی که د اسرائیل سره ډایرکټ تعلقات نشته ده، خو د امریکا سره تعلقات ډایرکټ شته دي، غټ غټ تعلقات دي، ډېر ډیپ کې لاړ دي. اوس امریکا برادر دی د اسرائیل، نو چې ته د اسرائیل د برادر سره تعلق ساتي، نو کین یو فایټ اگینسٹ اسرائیل؟ نو یو کین ناٹ فایټ. اور دلته کې فلسطین ته چغې وایي چې هیلپ اس، هیلپ اس، هیلپ اس. But you can't help them because you are in a deep relationship with the Americans, and these Americans are the brothers of Israel. So indirect relation है तकरीबन हर कंट्री का, मुस्लिम के जितने भी है, इसराइल के साथ, because ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा आगे गए हुए हैं. Let me clear you one thing, हमास में बहुत इक्विप्ड मुजाहिदीन बैठे हैं. वो हमारी तरह मुजाहिदीन नहीं है, ये यूरोप कंट्रीज से ग्रेजुएटेड मुजाहिदीन है. ये बहुत इक्विप्ड, वन ऑफ द मोस्ट इक्विप्ड मिलिटेंट ग्रुप है हमास. इसके साथ फलस्तीनियन इस्लामिक जिहाद वाले मुजाहिदीन भी है. अब तक जो हाईलाइटेड हेल्प है जो कि फलस्तीनियन को मिल रही है, तो वो तकरीबन ईरान से मिल रही है. अब ईरान से क्यों हेल्प मिल रही है? क्योंकि अमेरिकन्स और ईरान के बीच में देरीना दुश्मनी है. अमेरिकन्स ने इन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई है. ईरान का तेल अगर कोई नहीं ले सकता तो वो इन पाबंदियों की वजह से नहीं ले सकता. इन दोनों के बीच में
वो पुरानी दुश्मनी की वजह से अब ये कसदन फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। फ़लस्तीन एज अ ब्रदर या एज अ इस्लामिक कंट्री के साथ साथ ये उस दुश्मनी की वजह से भी सपोर्ट कर रहे हैं। हल, सॉल्यूशन ये नहीं है कि तुम कोका कोला ना पियो, तुम लेस के चिप्स ना लो। ये सारी ऐसी बूंगियाँ है, इससे कुछ नहीं पड़ता। तुम मेरा चिप्स ना लो, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं सारी दुनिया को चिप्स सप्लाई कर रहा हूँ, तुम ना लो, बेशक ना लो। हाँ, अगर पूरा मुस्लिम ममालिक, पूरा मुस्लिम ब्लॉक नहीं ले रहा है तो उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, उसके बिजनेस पर असर पड़ सकता है। तो ये तो हम इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये कोका कोला किधर बन रहा है। आया तुम जो कोका कोला पी रहे हो ये इसराइल से आ रहा है? नहीं, मेरा वाला कोका कोला तो खराबात में बन रहा है। सारी ये नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इसका एक बंदा इसका सोल्यूशन कर रहा था और वो था द बिल्डअप ऑफ इस्लामिक ब्लॉक, कि पूरे मुस्लिम दुनिया के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन सब के लीडर्स इकट्ठे होके वो एक कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे थे। कोड ऑफ कंडक्ट इसको कहते हैं कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि अगर भाई कोई ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, कोई अगर ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, कोई ये एक्शन लेगा हम ये रिएक्शन देंगे, इकट्ठा रिएक्शन देंगे, एक मुल्क रिएक्शन नहीं देगा। तो अगर इसके साथ इस कोड ऑफ कंडक्ट में फ़लस्तीनियन और इसराइल का वार भी शामिल हो सकता था, कि अगर भाई इसराइल फ़लस्तीन पे हमला करेगा तो मुस्लिम कंट्रीज ये रिएक्शन लेंगे। ये उस कोड ऑफ कंडक्ट में आ सकता था और ये पॉसिबल था कि एक मुस्लिम ब्लॉक बन जाता। एक बंदे ने कोशिश की थी मुस्लिम ब्लॉक बनाने के लिए, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। और अगर वो कामयाब हो जाता तो यकीन करे इस तरह का सिचुएशन कभी ना आता जो अभी चल रहा है।